और वहीं बेअदबी जांच आयोग और एसजीपीसी के बीच शुरू हुए विवाद को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जथेदार भाई रणजीत सिंह ने कहा है कि असल में एक पार्टी को राजसी फायदा दिलवाने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब को दीवार बनाया जा रहा है। पूर्व जथेदार भाई रणजीत सिंह ने जी मीडिया से खास बातचीत की। जस्टिस रणजीत सिंह ਵੱਲੋਂ बेअदबी कांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ और डेरा सच्चा सौदा ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ श्री अकाल तख्त साहिब ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को रिकॉर्ड मंगया गया। उस रिकॉर्ड मंगत के नाल एक बार फिर एक नवा विवाद खड़ा हो चुका कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किसी भी कमीशन अगे पेश नहीं हो सकती क्योंकि सिखां दा अंदरूनी मसला है। एक वड्डा विवाद पैदा हो चुका। विवाद के कारण की है, सुभाविक विवाद है जां एक विवाद नूं जन्म दिता जा रहा है, इस समझण दा यतन करांगे श्री अकाल तख्त साहिब के साबका जथेदार भाई रणजीत सिंह होना कोलों। भाई साहब, एक नवा विवाद पैदा हो चुका, तुसीं भी काफ़ी इस ते नज़र भी रख ली होएगी। ये असलीयत की हैगी है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दफ्तर जां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जां श्री अकाल तख्त साहिब का जिहड़ा सकत्तरेत दफ्तर है, ये किसी कमीशन अगे किसी देश की न्याय प्रणाली अगे अपना रिकॉर्ड रख सकता, पक्ष रख सकता, पेश हो सकता है? बिल्कुल रख सकता। इनू कोई दिक्कत नहीं, कोई धार्मिक दुविधा नहीं। सिर्फ हरमंदर साहब के हैड ग्रंथी तो अकाल तख्त साहब का जथेदार जिहड़ा उन्होंने गवाही लिए सद्या जाए या किसी केस के संबंध सद्या जाए तो ये पाबंद है कि वो जिन्नी देर सीट पर नहीं जा सकता। लेकिन प्रबंधक कमेटी एक एक्ट आ पार्लीमेंट वालों बनाया होया, भारत के संविधान के विच जिहड़ा पार्लीमेंट वालों बनया एक्ट आ, उहदे एक्ट अनुसार ही इलैक्शन होंदी। इलैक्शन च प्रधान इलैक्ट होंदा, चुनिया जाता, कागज भरन वेले भी जज के सामने जाता, इलैक्शन की स्लिप लैन लई भी जाता, जदों प्रधान बनता उदों DC तो स्लिप लैंदा। फिर एक इलैक्शन एक कमीशन बनया, एक जुडिशल कमीशन बनया बिल के आधार पर, एक्ट के आधार पर। वो जुडिशल कमीशन कमेटी के ही मसले नजिठदा। उस इलैक्शन उस जुडिशल कमीशन के अगे ये बार बार तो दर्जना दफा प्रधान नूं जाना पैंदा। जदों कोई मुलाजम जाके उत्थे केस करदा कि मैनूं इन्हां गलत कढ़िया, उहदी जवाब तलबी हुंदी आ, प्रधान नूं सद्दिया जांदा, नोटिस दिता जांदा, वो जाके जवाब दिंदा। जे प्रधान दे हक च केस वो कर दिंदा जुडिशल कमीशन तो मुलाजम हाई कोर्ट जाके अपील कर सकदा, तो अपील करदा भी आ और उत्थों नोटिस आउंदा प्रधान नूं कि क्यों ना ये मुलाजम की तनख्वाह पूरी दी जाए तो तुहानूं सज़ा दी जाए। उहदे अगे हथ जोड़ के खड़ा हुंदा। मैं तुहानूं एक इहो जिहा सबूत देना जिहदे तो मुकर नहीं सकते। अकाल तख्त के उत्ते एक रजिस्टर हुंदा ते एक रिकार्ड हुंदा कि जिहड़ा भी प्राणी अमृतपान करदा उहदा रिकार्ड रहिंदा। बेअंत सिंह ते केर सिंह ने अमृतपान किया। बेअंत सिंह ते केर सिंह ने जदों अमृतपान किया तो केर सिंह के खिलाफ ये प्लानिंग की गवाही 120B का जदों चार्ज लगा तो उसकी गवाही के तौर पर अकाल तख्त का रिकार्ड प्रबंधक कमेटी के अधिकारी ने अदालत में दिल्ली जाके पेश किया तो गवाही दी। उस गवाही के आधार पर केर सिंह नूं फांसी लगी। ये वो दे सकते? सुच्चा सिंह लंघा बलात्कार का केस होवे, अदालत दे विच उहदे समर्थकां लई कमेटी लंगर भेज सकती है, प्रधान उहदे लई जवाब देऊगा? प्रधान साहब ने ये दसन कि जिहड़ा 100 करोड़ का हरजाने का केस किया मिलिटरी ते अदालत विच कीता, उहदे विच कोर्ट फीस ला के एफिडेविट दे के आप प्रधान ने किया तो अजे तक तरीका पैंदियां उत्थे पेश हो सकता। मसला ये आ कि जे ये कांग्रेस साडी दुश्मन आ, इहने कमीशन बनाया तो जिहड़ी सरकार ने बच्चिआं नूं शांतमई ढंग नाल सड़क ते बैठिया गोलियां ना फुंड दिता, सैकड़े जख्मी कर दिते, वो साडे मित्र आ। उस बादल सरकार ने कमीशन बनाया, उसका कोई रिजल्ट आ गया? फिर जे इस सरकार ने बनाया तो उन्होंने सहयोग देना नहीं बनता, क्योंकि साडी असी उस कांड दे विच असी वलूंदरे पे हाँ, असी सड़े पे हाँ। गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई आ, सिखां नूं गोलियां वजियां ने, वो मरे ने। प्रधान नूं बडूंगर नूं बिना किसी देर दे सहयोग देना चाहिए सी इस कमीशन नूं जिहड़ा उहदा बाईकाट कर रहा, ये कौम नाल गदारी कर रहा। ये काला अध्याय है जिहड़ा कल एग्जैक्टिव दे नाम प्रकाश सिंह बादल ने जोर पा के एक मता पेश किया कि प्रधान पेश नहीं होगा। क्यों नहीं पेश होगा? प्रधान बडूंगर बादल के पोलीटिकल समागमां दे पोलीटिकल धरनिਆਂ 'ਚ सड़क ते बह सकदा, कमीशन नूं रिकार्ड नहीं दे सकदा। और जस्टिस
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਪਾਪ ਕੰਬਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਜਦੋਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਹਦੇ ਮਫਾਦ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਈਫਲ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਰਾਈਫਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀकांड, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀ, ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। तो ये ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟਕਾਈ ਪੈਸਾ ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ RTI ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੋ, ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ, ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਚ ਗਿੜਚੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੰਬਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਡੂੰਗਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਐ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭੰਡਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਾਪੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੁਣ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਇਹਨੂੰ RSS ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਗਈ। 5 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ FIR ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਾਤਲ ਛੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।